جامع هذه الأحاديث الإمام مسلم والإمام القرطبي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم والإمام القرطبي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال باب مباني الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه wasallam. Nah, ini jadi salah satu contoh bagaimana sahabat menjaga urutan hadis persis seperti yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar menyebutkan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, sebutkan sampai akhir. Wal haji wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Di riwayat lain, perawi dari Abdullah bin Umar mengatakan haji dulu, kemudian siam Ramadan urutannya. La, bukan. Salah. Urutan yang benar siami Ramadan wal haji. Urutannya yang pertama syahadat, yang kedua iqamis shalah, yang ketiga ita'iz zakah, yang keempat siami Ramadan, yang kelima baru haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah. Ini yang aku dengar dari Nabi Muhammad SAW. Artinya urutannya seperti ini. Bukti bahwasanya sahabat itu ketika meriwayatkan hadis dari Nabi, mereka menjaga urutan. Seperti yang mereka dengarkan dari Nabi, itulah yang mereka sampaikan. Wa fi ukhra bunyal Islam ala khamsin ala ayyubadallah wa yukfara bima dunah wa iqamis salat al-hadith. Babu itlaq ismil iman ala ma ja'alahu fi hadith Jibril Islama. An Abi Jamrah radhiyallahu anhu qala kuntu utarjimu baina yaday Ibni Abbas wa bainan nas. فأتته امرأة فسألته عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهوا من الدباء والحنتم والمزفت وربما قال المقير وربما قال النقير وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم وفي رواية وأخبروا به من ورائكم وفي رواية من وراءكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحو ما تقدم وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وآتوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى جزء تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعات أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم
أو إن أحدهم لا يضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله قال في أسكية الأدم التي يلاث على أفواهها فقالوا يا نبي الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى فيها أسكية الأدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناه. Nah, jadi Nabi mengucapkan atau menyebutkan ke utusan Abdul Qais, kabilah termasuk kabilah yang tidak murtad ketika banyak orang-orang yang murtad. Ini termasuk kelebihan kabilah Abdul Qais terkenal. Akan diriwayatkan saking banyaknya yang murtad pada saat itu, ma yu'badullah, tidak disembah Allah kecuali di 3 tempat. Madinah, Makkah, dan kabilah Abdul Qais. Ya, daerah situ tentunya. Kenapa? Saking banyaknya yang murtad. Nah, di kabilah Abdul Qais ada seorang laki-laki yang bernama Ashaj. Kalau tidak salah pemimpinnya beliau ini. Nabi berkata kepada Ashaj, pada dirimu wahai Ashaj, la khaslatain, ada 2 sifat yang Allah cinta sifat tersebut. Allah sukai sifat yang ada pada dirimu. Apa ya Rasulullah? Al-hilmu wal anatu. Al-hilm. Hilm itu penyabar, tidak terburu-buru. Kebalikan dari terburu-buru. Al-hilm. Maaf. Itu al-anah. Al-hilm penyabar. Hilm itu lebih dari sober. Halim itu adalah orang yang bisa membalas, tapi tidak dia balas. Itu halim, bedanya halim sama sober. Kalau sabar itu kadang-kadang memang tidak bisa balas, sabar. Di apa yang mukul misalkan lebih kuat, lebih besar, lebih berkuasa, sabar be. Ya, tidak bisa balas, sabar. Takut. Tapi kalau halim itu dia bisa balas. Dia bisa balas tapi tidak dia balas. Itu namanya halim. Jadi sabar, dia bisa balas tapi tidak dia balas. Itu namanya halim. Salah satu sifat yang Allah sukai darimu pertama adalah al-halim. Kau itu orangnya halim. Yang kedua al-anah. Anah itu adamul istijal, tidak terburu-buru. Itu al-anah. Kau itu orangnya apa namanya? Tidak terburu-buru, tidak tergusu-gusu. Itu tidak gerasa gerusuk. Apa namanya? Santai, mateng ngomongnya. Dipikir ke dulu setiap sebelum ambil putusan. Nah, itu 2 sifat ini yang Allah sukai darimu wahai Asyaj. Nah, fadal. Alal mukallafin.
الله افترض وذكر الحديث نحوه وزاد واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم مظبوط. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صبي. صلى الله عليه وسلم. نعم حسبك. حسبك. مسيب. صلى الله عليه وسلم. Dia sudah. Sabli, uang situ. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما لم أنهى. صلى الله عليه وسلم.
Naam, hasbuk. Ya, sehat. Alhamdulillah. Man mata wa huwa ya'lam, yakni yatayaqqan, bukan barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya'lam di sini yakin, Arti ya'lam di sini yakin. Kalau cuma tahu tapi tidak yakin ya percuma. Ya'lam yakni yatayaqqan, barang siapa yang ketika meninggal dia yakin tiada Tuhan selain Allah dan tentunya Nabi Muhammad utusan Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Allah ngomong pasti masuk surga. Walaupun dosanya banyak misalkan. Nah, yamussunahu. Nah, jadi kata Abu Hurairah, suatu hari kami lagi di perjalanan sama Nabi. Fana fidat azwadul qaum. Bekal sahabat habis. Ya, bekal sahabat habis. Kehabisan bekal. Jadi sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagian dari sahabat ingin nyembelih ontanya, kudanya, tunggangan mereka. Nah disembelih, biarlah jalan kaki. Yang penting ada bekal, ada makan. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, coba bagaimana umpama misalkan kami kumpulkan semua sisa bekal kami kepadamu, summa da'autallah. Kemudian kau doa kepada Allah. Ini ide Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu memang dijuluki sama Nabi kan Al-Mulham. Yang sering Allah berikan ilham. Banyak ide-ide beliau yang cemerlang, yang luar biasa. Itu Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Umar, daripada sahabat ini nyembelih ontanya, kan akhirnya jalan kaki. Tambah lama nyampainya. Daripada nyembelih onta, daripada ini. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami kumpulkan semua bekal kami padamu, kemudian kau doa sama Allah ya Rasulullah. Disetujui sama Nabi Muhammad. Dulbur biburrihi, yang bawa gandum, kasih gandumnya ke Nabi. Yang bawa kurma, kasih kurmanya ke Nabi. Yang sisa biji kurmanya juga dikasih ke Nabi. Kata tabi'in yang dengar cerita ini, wa makanu yasna'una bin nawah. Buat apa biji kurma masih dibawa sama sahabat waktu itu? Apa kata Abu Hurairah? Kanu yamussunahu. Buat dikecup. Saking habisnya bekal, biji kurmanya itu tidak dibuang. Mereka kecup. Tsumma yashrabuna alaihi ma. Habis itu minum banyu. Saking kata bekal. Jadi biji kurma pun tidak dibuang. Biji kurma tidak mereka buang. Mereka simpan. Lapar, keluari biji tadi, dikecup. Ya, keluarlah dikit-dikit manis-manis itu mungkin. Habis itu simpan lagi, minum air. Ini mujahadahnya sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang bawa biji kurma, taruh juga bijinya ke Nabi.
Habis itu baru didoai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi doa, mala al qaum azwidatahum. Kumpul ke satu tempat. Setelah kumpul ke satu tempat, Nabi doa, semua sahabat itu wadah bekal makan mereka penuh ngambil dari tempat itu. Tadi kan kehabisan, dikumpul ke satu tempat, didoai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis didoai sama Nabi, wadah bekal yang dibawa oleh sahabat tadi penuh galau ngembek dari tempat itu. Nah, ini termasuk mukjizat takfirut ta'am. Termasuk mukjizat Nabi yang bikin makanan jadi banyak. Oh, sering terjadi kan. Pernah Nabi diundang sama sahabat Jabir. Ini kejadian Nabi lagi lagi gotong royong sama sahabat, gali parit, mau peperangan Khandaq. Nabi kelaparan, ikat 3 batu. Jadi begawi itu sampai pukul 8. Sahabat juga yang lain begitu. Nabi ngikat 3 batu saking kelaparan. Ini diceritakan juga di Sahih Muslim. Mungkin kaget bakal diceritakan. Akhirnya kata kata Jabir, kesian nih Nabi, datang ke rumahnya. Ngomong sama rumahnya, kita ada apa? Kata bini Jabir, kita tak kata apa-apa kecuali apa? Kecuali kita punya anak kambing yang kecil. Anak kambing, buhmin. Buhmin itu anak kambing kecil, anak kambing. Anak kambing. Kalau sekarang mungkin sikok Pepsi, sikok anak kambing gitu. Kalau sekarang makan porsi 4-5 wong paling. Paling banyak lah 5 wong itu anak kambing. Emang lemak anak kambing itu, lembut masih. Kata dia paling 5 orang dah. Kau panggil Nabi sama 5 wong. Cukup anak kambing itu. Sudah, kata Jabir. Masalah. Jabir BCI Nabi, ya Rasulullah, nak ngundang makan. Tapi cuma 5 wong. Eh, persiapan di rumah cuma anak kambing. Nabi langsung neriak ke semua sahabat. Ayo, Jabir ngajak kita makan. Keringet dingin Jabir. 1.000 lebih yang hadir waktu itu. Dan ini lagi gotong royong, lapang-lapang ini lagi. Bukan bangun tidur, masih belum nafsu makan. Habis begawi ini. Perutnya banyak yang diikat batu pula. Lama ada yang sehari tidak makan, ada yang wow lagi lapar-laparnya. Nabi teriakkan, Jabir ngundang kalian makan. Jabir keringet dingin. Tapi Nabi pesan, jangan tuang ke makanannya sampai aku datang. Sudah. Nabi datang, Nabi perintahkan sahabat untuk masuk 10-10. Rumah kan kecil, 1.000 cukup, masuk 10. Nabi yang nuangkan. 10 makan, pergi. 10 lagi makan, bubar. 10 lagi makan. Sampai semuanya makan, kata Jabir, gidir itu tidak kurang sama sekali. Jadi yang dimakan oleh mereka itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai 1.000 lebih makan, gidir itu masih cukup. Sisa memang untuk 5 wong, aku, Nabi, dan beberapa orang. Setelah kami makan, baru habis. Setelah kami makan, baru habis. Itu. Apa namanya? Cerita lain lagi, mukjizat takthirut ta'am. Nabi memperbanyak makanan ketika Nabi di rumah Ummu Sulaim, kalau tidak salah. Nabi di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini kan bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi di rumah Ummu Sulaim, kata Nabi Muhammad, Ummu Sulaim lagi masak. Masak daging, kambing. Kata Nabi, hadira. Mana kata Nabi? Apa? Bagian paha, betis. Nabi itu suka betis, betis kambing itu. Bagian paha, bukan betis, bagian paha, paha kambing. Dikeluarkan sama Ummu Sulaim. Makan Nabi bersama orang di situ. Kata Nabi, mana? Keluarkan lagi. Dikeluarkan lagi sama Ummu Sulaim. Mana lagi kata Nabi? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, kambing kan cuma punya 2 kaki. Kan begitu. Kata Nabi, kalau kau tidak protes, tidak kau stop, tidak bertanya, pasti ada kata Nabi. Cuman karena kau ngomong kambing kan cuma punya 2 kaki. Ya sudah, ganti lagi. Coba kau percaya istilahnya ya, kan perempuan kan kadang ya kan cuma 2 kaki ya Rasul. Seharusnya embek baik kata Nabi begitu. Kalau kau embek baik pasti ada kata Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah
Nabi itu di rumah Siti Aisyah ada wadah gandum. Ada wadah gandum. Tiap Nabi juru masak, itu gandum pasti ada. Cuman satu syaratnya, jangan dilihat, jangan dibuka. Setelah Nabi wafat, masih kata Siti Aisyah, gandum ini ada, terus ada. Cuman habisnya penasaran Siti Aisyah. Banyak nih yang isi gandum. Dibuka, setelah dibuka tidak lama habis. Jadi mukjizat takthirut ta'am banyak sekali cerita yang terjadi pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini salah satunya. Tapi kan mereka ngerasakan mukjizat, mereka melihat mukjizat untuk Nabi, untuk mereka karomah. Ya kan? Mukjizat untuk Nabi Muhammad, untuk mereka itu karomah, makan dari mukjizatnya Nabi. Itu kan karomah. Nah, cuman karomah ini mereka dapatkan setelah mujahadah. Ini di peperangan, ya, habis bekal sampai ngecup biji kurma. Di Khandaq mereka gotong royong semangat, tidak alasan aku seharian tidak makannya Rasulullah, aku kambuh dah metu tetap. Ada yang diikat 2 batu, ada yang 1 batu, kelaparan tetap mereka gali parit bersama Nabi, mujahadah, baru Allah berikan karomah. Syaratnya begitu. Karomah itu ba'dal mujahadah. Al karomah ta'ti ba'dal mujahadah. Setelah mujahadah, setelah berusaha, baru Allah kasih pemberian, kemuliaan. Allah kasih apa yang tidak kita harapkan. Imam Ibn Athaillah mengatakan Allah itu kalau nunjuk kita pemberian, ada hasyaka bi ata'ih, akan membuat kita termangu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bengong gitu. Wih, hebatnya. Nah, itu kalau Allah memberikan. Cuman kita butuh sabar, butuh mujahadah, butuh berusaha, sabar, pasrah, ikhtiar, karomah pasti akan Allah berikan untuk hamba-hamba yang tadi. Jadi sahabat dapat karomah ini setelah mereka sabar. Baru mereka dapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Syakir. Nah, hasbuk.
Nah, alla yu'adzibahum dibahum. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal beliau mengatakan suatu hari aku boncengan sama Nabi. Aku dibonceng sama Nabi. Jadi Nabi itu suka bonceng sahabat lain. Ini ketika ulama mencarakan hadis-hadis seperti ini menunjukkan Nabi itu bukan pemimpin yang sombong. Mana ada sekarang pemimpin galak moncengi orang lain. Kan gitu. Kalau diboncengi banyak, moncengi dia yang bawa. Nah, ini menunjukkan kerendahan hati Nabi Muhammad SAW. Bahkan di tempat yang biasanya orang pasti sombong, yaitu di tempat kemenangan. Ketika Nabi masuk ke kota suci Mekah, Fathu Mekah, ingin mensucikan kota Mekah, datang Nabi dengan 10.000 pasukan. Wong Mekah nyerah galau, tidak bisa ngelawan sudah. Itu Nabi pas masuk ke kota Mekah, ngeboncengi Fadl bin Abbas, bisan Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan kendaraannya sendirian dikawal, tidak. Nabi naik onta atau keledai onta kalau tidak salah, moncengi Fadl bin Abbas berdua, bukan dewean, tidak, berdua. Menunjukkan rendah hati Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lagi moncengi, niatkan ngikuti sunnah Nabi. Nabi galak moncengi itu. Apalagi kalau tempat-tempat yang baik, pahalanya double-double jadi. Jadi Mu'adz bin Jabal suatu hari lagi dibonceng sama Nabi. Kata Nabi, ya Mu'adz bin Jabal, qultu labbaik Rasulullah wa sa'daik. Panggilan jawaban untuk orang mulia yang memanggil. Labbaik Rasulullah wa sa'daik. Udah, Nabi diam. Habis itu jalan lagi kata Mu'adz, ya Mu'adz bin Jabal. Jawab lagi sama Mu'adz, labbaik Rasulullah wa sa'daik. Diam lagi Nabi. Jadi tidak ada apa Rasulullah, ngapa dia tidak, itu sahabat tuh paling punya adab, apalagi kalau sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil lagi sama Nabi, ya Mu'adz bin Jabal. Diam lagi. Dijawab sama Mu'adz, labbaik Rasulullah wa sa'daik. Nabi diam. Pokoknya Nabi manggil, jawab. Habisnya Nabi mau ngomong, Nabi tidak ngomong, urusan Nabi. Nah itu.
Adab yang kita ambil dari cerita ini. Baru yang ketiga Nabi ngomong, wahai Mu'adz, tahu tidak apa hak Allah yang ada pada hambanya? Apa hak Allah yang harus kita laksanakan? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal dijawab sama Rasulullah, yang harus seorang hamba laksanakan dari hak Allah an ya'budu, menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Udah, jalan lagi. Panggil lagi Nabi, ya Mu'ad bin Jabal, labbaik Rasulullah wa sa'dik. Nah, ini langsung Nabi ngomong. Hal tadri ma hakul. Nah, kalau udah tahu tadi hak hamba yang harus hak Allah pada seorang hamba. Sekarang tahu dah hak untuk hamba yang ada pada Allah. Apa yang akan Allah lakukan ketika hamba melaksanakan haknya Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lebih tahu. Qal alla yu'adzibahu. Hak untuk seorang hamba yang akan dilakukan oleh Allah, akan dilaksanakan oleh Allah ketika hamba tersebut melaksanakan haknya Allah, yaitu untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah, tidak menduakan Allah. Balasannya tidak diazab sama Allah. Nah, itu apa cerita dari Mu'adz bin Jabal ketika dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal. Dari aman. Sallallahu alaihi wasallam. Fahtafaztu. Nah, badu hasbuk. 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 Setelahnya. Nah, fadakhaltu panjang hadisnya.
بشارته بالجنة. قال فضربه عمر بيده بين ثديي فخرجت لإسري فقال ائت يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهزت بكاء فركبني فإذا هو على أثاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيتهما فأخبرته بالذي أتاني به فضربا بين ثديي ضربا فانقلبت بإثمه فقال ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أما أنت أبا هريرة بنحيك التي يشهد أن لا إله إلا الله مستقيما بها قلبه بشره بالجنة. قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها وخلقه يحمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلقه. نعم حسبك. تأثما. نعم. نعم.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman syu'ab wal-hayat syu'bah minha. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iman bid'un wa syar'un syu'bah wal-hayat syu'bah min al-iman wa fi riwayat bid'u wa syar'un أو ذكر وشكر شئت فأفضلها قولوا لا إله إلا الله وأدناها ما قال وقل هذا طارق والحياة شئت من إيمان وعن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار يعود أخاه في حياة فقال حياة من الإيمان. سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياة لا يأتي إلا بخير. فقال بشير ابن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقال ومنه سكينة. فقال عمره أحدث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صفوفك. نعم حسبك. باب الاستقامة في الإسلام وأي خصاله الخير. عن سفيان بن عبد الله الثقافي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال نطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي أخرى أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حسبك. نعم حسبك. باب حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان. عن أبي
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره ببوائقه. وأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي أخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. Hasbuk. Baru taghyir makanan. Hingga sejak bab awal makanan al-fitr yawm al-'id qabla salat farwan. Faqama ilayhi rajul. Faqala as-salatu qabla al-khutbah. Faqala utrika ma hunalika. Faqala Abu Sa'id amma hadha faqad fadama 'alayhi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhafu al-iman. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من من نبي بعثه الله تعالى في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخطف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Nah, hasbuk. Babul iman. Sallallahu alaihi wasallam. فقال ألا إن الإيمان بابنا وإن الصلاة والقرآن القلوب فيما في الدين عند أصول الأذهان الأمين حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومطار. وعن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمان هم أرقوا أفئدة وأضعفوا قلوبا. الإيمان يماني والحكمة يمانية. السكينة في أهل النهار والفخر والخيلاء في فدان أهل البوالي قبل مطلع الشمس. وفي رواية رأس الكفر قبل المشرق. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال القلوب والجفاء في المشرق والنار في أهل الحجاز. Hasbuk. Jadi hadis kata Nabi, Ja'a ahlul Yaman hum araku afidah wa ad'afu quluban. Al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Datang orang dari Yaman, kemudian Nabi puji mereka. Kata Nabi, mereka ini hatinya lembut-lembut. Makanya orang Yaman atau negeri Yaman termasuk negeri yang masuk Islam tanpa ada peperangan. Itu negeri Yaman. Termasuk negeri yang masuk ke dalamnya Islam tanpa ada pertumpahan darah, itu negeri Yaman. Yaman itu besar. Sekarang banyak dikurangi itu. Kalau dulu lebih besar Yaman. Semua masuk ke dalam agama Islam, raja-rajanya masuk ke Islam tanpa ada peperangan. Makanya ketika datang orang Yaman, kata Nabi, datang kepada kalian orang dari Yaman. Ini yang datang ini rombongan Abu Musa al-Ash'ari. Mereka ini hatinya lembut-lembut, kata Nabi. Al-iman yamanin. Iman itu ada di Yaman. Wal hikmah. Hikmah itu ada di Yaman. Nah, sekarang praktekkan hadis ini dengan zaman kita. Kebalikan. Macam kemungkaran dari Yaman, busuk itu dari Yaman, rusak itu dari Yaman. Nah, kita tahu sudah. Jadi gampang kita tahu ini termasuk gawe antek-antek Dajjal.
untuk menggiring masyarakat umat benci dengan Yaman. Kita tidak katakan yang dari Yaman maksum. Nauzubillah kata yang maksum. Dari Yaman apakah semua dari Yaman pasti mahal? Kadang jangan tertipu juga dengan yang bisa ngomong bahasa Arab. Oh ini alim. Kadang ngomongnya latak letot juga. Kalau yang tahu artinya. Tidak semua dari Yaman alim. Tidak semua dari Yaman wali. Tidak semua dari Yaman soleh. Tapi benci sama Yaman bertolak belakang dengan hadis Sahih Muslim ini. Di Bukhari juga ada. Oh yang dimaksud Nabi Yaman itu bukan Yaman sekarang. Nabi ini kan ada ceritanya. Yang dimaksud Nabi Yaman itu termasuk Mekah. Karena Mekah itu Tihamah. Semua itu bisa dikatakan Yaman. Tapi kan ini ada ceritanya langsung. Ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu seperti asbabun nuzul di dalam ayat suci Al-Quran. Kenapa Nabi ngomong hadis ini? Apa penyebabnya? Ada kejadian apa? Ada wong Yaman datang. Udah ini dah ajak di belok-belokkan. Oh maksudnya ini dah. Yang datang itu wong Yaman. Langsung dipuji sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud Nabi dengan Yaman, ya Yaman, bukan Yaman sini Yaman, Yaman. Yaman memang negeri Yaman. Sekarang masyarakat digiring untuk benci dengan Yaman. Nah, jadi kita tahu sudah ini giringan siapa dalangnya itu siapa. Ujungnya itu siapa? Pasti setan, pasti dajjal, musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar orang itu benci dengan apa yang dicintai oleh Nabi. Kiainya pakai peci hitam. Pakai peci hitam ngomong di tengah tu Yaman. Tak kati orang alim dari Yaman macam-macam lah. Tak tahu hadis ini atau mahjub dari hadis ini. Nauzubillah min dzalik. Malah kebalikan. Ajam yang dipuji-puji. Kaum Arab yang nabi dari Arab. Ini ada sudah terjadi. Kaum Arab yang nabi dari Arab. Nabi itu dari Arab. Dalam hadis banyak Nabi menyebutkan cintai Arab karena aku dari Arab. Bahasa Al-Quran Arab. Nanti kalian di surga bahasanya bahasa Arab. Bukan bahasa Palembang, bukan bahasa Jawa. Bahasa di surga itu bahasa Arab. Yang benci sama Arab berarti naudzubillah, takutnya tidak masuk surga. Nabi ngomong cintai Arab karena aku Arab. Ini tidak kebalikan. Kiai, profesor, doktor gelarnya. Kurang apa lagi? Kiai, anak kiai ngomong tinggi-tinggikan ajam, Arabnya dijatuhkan. Oh, di Arab ini ada Nabi. Cukup kemuliaan Arab, ada Nabi Muhammad di situ. Tidak demen sama Arab fulan, dari bangsa Arab fulan. Terserah, tidak semua Arab juga bagus. Abu Jahal Arab. Apakah kita harus cinta dengan Abu Jahal? Bodoh yang cinta dengan Abu Jahal. Abu Lahab Arab. Paman Nabi, cinta dengan Abu Lahab. Haram ya, cinta dengan orang kafir. Berdosa, tidak boleh. Tapi benci dengan semua Arab, jatuhkan martabat Arab. Masyarakat itu digiring untuk benci dengan Arab, ajam dinaik-naikkan. Nah, ini nunjuk ada misi di situ. Baik dia sadari atau tidak dia sadari, dia sudah jadi jubirnya setan. Nauzubillah min dzalik. Udah jadi wasilah, udah yang jadi perantara setan dan masyarakat dajjal dia tadi ngomong. Nauzubillah. Jadi jelas sudah. Nabi ngomong hikmah di Yaman, iman di Yaman. Dan hadis Nabi ini kadang mungkin kita ketahui mungkin bukan saat ini, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi akan dirasakan apa maksud Nabi iman dari Yaman, hikmah dari Yaman. Yang kita rasakan di abad kita atau abad sebelum kita tersebar Islam di Indonesia dari Yaman. Itu termasuk artinya, termasuk takwilannya. Tapi apakah hanya itu? Belum tentu. Hadis Nabi itu kan untuk semua umat. Mungkin takwilannya muncul yang sekarang baru berapa persen, mungkin sisanya nanti 100 tahun lagi ketika ada Dajjal.
baru muncul takwilan. Apa maksud Nabi? Kenapa Nabi muji Yaman? Kenapa Yaman dipuji-puji sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini Yaman. Ya, jadi apa namanya? Sangat disayangkan sekali di akhir zaman ini malah masyarakat dibuat benci dengan Yaman. Yaman kota negeri yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Nabi pernah ke Yaman. Tapi riwayat ini dhaif. Diriwayatkan Nabi pernah ke Yaman ketika beliau masih kecil. Jadi Nabi bukan hanya pernah ke Syam 2 kali, tapi Nabi juga pernah ke Yaman. Ini dikutip oleh beliau dalam kitab beliau yang berjudul As-Siratu An-Nabawiyah. Beliau Ahmad Zaini Dahlan punya kitab sirah 3 jilid. Di situ beliau sebutkan riwayat ini. Bahwasanya Nabi pernah ke Yaman. Nah, jadi gampang. Aduh, ngajak kita benci dengan Yaman, benci dengan Yaman itu negeri yang dicintai Nabi. Arab itu bangsanya Nabi Muhammad SAW. Udah. Mau kalian ngomong fulan, ini pokoknya aku cinta dengan Yaman, cinta dengan bangsa Arab. Kenapa cinta dengan Yaman? Karena Nabi cinta dengan Yaman. Kenapa cinta dengan bangsa Arab? Karena Nabi dari bangsa Arab. Sudah. Mau yang lain begini itu bukan urusan kita. Urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.